بات پہ غور تو کرو کہ آج سے 10-12 سال پہلے کتنے فیصد ماں باپ تھے جو ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت پوچھا کرتے تھے آپ کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں. آج پہلا سوال یہ ہوتا ہے, اور سوال کرنے کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ معیار تعلیم کو جانچا جائے, مقصد یہ ہوتا ہے اسٹیٹس کو جج کرنا. کتنے مہنگے اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں, اور پھر جو آگے سے جن کے بچے اچھے تگڑے مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں نا, وہ سیکنڈری ایچیسین پڑھتے ہیں. یعنی سوال یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کے بچے نے کلاس میں کون سی پوزیشن حاصل کی ہے, کس سبجیکٹ میں اچھا ہے, کس میں کمزور ہے. سب سے پہلا کس اسکول میں پڑھتا ہے, اس کا مقصد میں نے بتا دیا. ہاں جی, صرف شو آف کرنے کے لیے اپنی دولت کو, اپنے سٹیٹس کو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں یار کہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اگر صرف ہم لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے ایک دوسرے کا مورال اپ کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیں تو یہ سارا ملک بڑا پیارا لگنے لگے, بڑا بہترین مہیا ہونا شروع ہو. کرپشن کا نام و نشان نہیں رہے گا. کرپشن کی بنیادی وجہ یہی اسٹیٹس کی دوڑ نہیں تو اور کیا ہے. جب ایک خاتون دوسری خاتون سے پوچھتی ہے کہ آپ کا کوئی پلاٹ شلاٹ لیا آپ کے شوہر نے, اب نہیں بھی لیا تو اس رات اس کے بندے کی شامت آ جائے گی کہ جی پلاٹ ہے ہمارے پاس, وہ کہے گا نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے. فرخندہ کے شوہر کے پاس تو 3 پلاٹ ہیں. ہائے نہیں ایک دوسرے کا مرال اپ کرے. یہ جب غوری ہمارے محلے میں آیا, میں مان سے شروع کے 3-4 ہفتے سے واٹ صاحب کہتا رہا, اور میں نے کہا اس کو یہ حوصلہ ملنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہیں, سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اس کو تو حوصلہ مل گیا, اور جو 2 واٹ صاحب تمہارا محلہ چھوڑ گئے تھے نہیں وہ تو اپنی وجہ سے چھوڑ گئے تھے. ادھر سے تندور بند ہو گیا تھا جہاں سے ان کو روٹیاں سپلائی ہوتی تھی. انسان اگر اپنے نیچے والے کو دیکھے نا تو وہ سکھی رہتا ہے. یہ دیکھیں میرے تھیلا ادھر آتا نا, میں اس کو روز دیکھتا ہوں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب, بہت مبارک ہو آپ کو نئے سیٹ کی اور یہ نئے اپنے پروگرام کی. آپ کا بھی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں غوری صاحب سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ غوری صاحب تسی انج لگ رہے ہو جویں کینیا دا پٹواری ہوندا ہے. رانا صاحب آتے ہی لو جی, کینیا ہی تو پٹواری ہوندا ہی نہیں, کھلا جنگل جتھے مرضی مکان پاؤ. جے رانا صاحب تہن میں پٹواری لگ ہی رہا تے کتے نیڑے لاؤ, ایڈی دور پوسٹنگ دے دی. شکر کرتا ہے کینیا لانڈے نے, ورنہ تیرے ورگیاں شواں نکرے لائی دیاں نے. کینیا تے نکرا پسند نے, کدی میدان چ نہیں. رانا صاحب گفتگو کی طرف آئیں. جی فرمائیں. سوال یہ ہے پہلا کہ یہ جو زرداری صاحب نے جنرل رحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات کی ہے, اس نے تو ایک بھونچال پیدا کر دی ہے سیاست میں, آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جنید صاحب, پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کرنا ہی غیر آئینی ہے. رانا صاحب اس مسئلے پر بحث کرنا غیر آئینی کیوں ہے؟ غلط تو چلیں بات سمجھ آتی ہے, غیر آئینی میں کیا مطلب نقطہ آپ سمجھا نہیں پائے؟ یہ تو بعد میں کتابیں کھول لیں گے, مگر اس وقت میں نے یہ لفظ صرف اپنے بیان میں وزن پیدا کرنے کے لیے ڈالا ہے. آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. جس طرح غوری صاحب آپ نے اپنے کلر میں وزن پیدا کرنے کے لیے سفید پینٹ کوٹ پہنا ہے, بالکل اسی طرح اپنے بیان میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ میں نے لفظ ڈالا ہے. او مائی گاڈ, میری ڈریسنگ کو اب منسٹر بھی ڈسکس کریں گے. ڈسکس کو جوڑو, جو ڈسکس کرنے آئے ہیں وہ تو پوچھ لینا تو ان سے. رانا صاحب آپ کھل کے بتائیں نا کہ زرداری صاحب کے اس بیان پر آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جنید صاحب, یہ چونکہ زرداری صاحب کا بیان ہے اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پیپلز پارٹی والوں سے پوچھنا چاہیے. چلے پیپلز پارٹی والوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ملتان سے لائن پہ ہیں سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب. السلام علیکم گیلانی صاحب. وعلیکم السلام جی, کیا حال چال ہے آپ؟ اللہ کا شکر. گیلانی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا ہے. مجھے لاہور آنے کی تکلیف نہیں ہوئی. آپ کی یہ جو ڈی ایس این جی وین ہے وہ میرے دروازے کے آگے کھڑی ہے, تو اس سے پہلے کہ انٹرویو کا سلسلہ شروع ہو ذرا مہربانی کریں
अपने वो वैन वाले को फोन कर दें कि उतनी देर में मुझे आधा किलो दही ला दे। गिलानी साहब, वो आपके इंटरव्यू के लिए वहां गई है, दही लाने के लिए नहीं। आपने हर चीज को दही के लिए इस्तेमाल किया है। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, वो असल में नौकर नहीं था घर में, तो मैंने सोचा कि गाड़ी खड़ी है तो वो ला देगा। चलो, इट्स ऑलराइट, आप इंटरव्यू शुरू करें। अच्छा गिलानी साहब, आपका मौकफ जानना चाहते हैं। ये जो एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, इस पे आसिफ जरदारी साहब ने जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात की, फिर तरदीद आ गई, फिर तस्दीक, फिर आधी तरदीद, आधी तस्दीक। मामला क्या है? देखे जुनैद साहब, ये आपकी मेहरबानी, आपने मुझे मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे ऑनलाइन लिया है, मगर ये जो आपने गुफ्तगू शुरू की है, ये जो आपका मौजू है, इस हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि टीवी बंद करो। प्लीज, ये क्यों, ये क्या बात हुई? आप अपना मौकफ दें जो भी है, प्लीज ऐसे ना करें। देखें, आप ये जो बात कर रहे हैं, ये जरदारी साहब के बयान के हवाले से, ये तो पूरे मुल्क में एक शुगल सा बन गया है। तो मैं नहीं समझता कि इस सवाल का जवाब आप मुझसे लें। ये आपको जिनका बयान है उन्हीं को ही ऑनलाइन लेना चाहिए था। बंद करो टीवी। गिलानी साहब, ये काम ना करें प्लीज। ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਕਰੇ ਦੇ ਪਏ ਵੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। गेट को तुम जर्नलिस्ट नहीं हो और ना ही तुम सियासतदान हो। तुम्हें नहीं पता, वो सवाल नहीं कर रहा, वो मेरा चेज़ा ले रहा है। नहीं गिलानी साहब, मैं भला क्यों आपका चेज़ा लूंगा? ये उसकी आवाज आ रही है, मेरा ख्याल है टीवी ऑन हो गया है, दौड़ जाओ। अच्छा गिलानी साहब, लोग कहते हैं जरदारी साहब ने जाहिर है आपको एतमाद में लेके इतनी बड़ी बात कही होगी ना। देखे, बात यह है कि जरदारी साहब को किसी को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है या नहीं दिया, जिसे आप मुबैना तौर पर कहते हैं, तो इस हवाले से मेरा अपना जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि ये बयान कितने बजे नेट पे आया था? ये लेट नाइट आया था जी। कितने बजे? मेरा ख्याल 11-12 बजे के बाद। तो देखे, उस वक्त तो जरदारी साहब सोए हुए थे, तो बयान कैसे आ गया? तो आपको कैसे पता है कि वो सोए हुए थे? मेरी खुद उनसे बात हुई थी, वो सोए हुए थे। आपकी सोए हुए बात हुई थी? देखे, ये मैं आपको वाजे करता जाऊं कि मैंने ये ऐसे ही नहीं कह दिया। मैंने जब उनको फ़ोन मिलाया था तो बात तो वो कर रहे थे, लेकिन उनके खराटे भी मेरे तक पहुंच रहे थे। तो कोई आदमी जो है वो जागते हुए तो खराटे मारता नहीं है। अच्छा गिलानी साहब, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नून लीग के बहुत सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। वो जो फैसलाबाद वाले हैं। जी जी, और कौन से? मैं समझ गया हूँ कि आप किसके कहने पे मेरे साथ ये शरारत कर रहे हैं। बंद करो टीवी। गिलानी साहब, खुदा के लिए टीवी तो ना बंद करें। ਉਹ ਸਹੀ ਉਹ ਵੈਗਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਾ ਪੇ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਤੇ ਘੇਨਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਵੋ। और उसको कहो कि अगर दही के पैसे हम नहीं देने हैं तो फिर हम अपने नौकर से ना मंगवा लें। गिलानी साहब, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वो ले आता है आपका दही। टीवी ऑन हो गया हुआ है? जी ऑन है टीवी। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। उसे कहे कि साथ 4 नान भी ले आए। ਸਹੀ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਖਾਏ। कीमे वाले। चले कीमे वाले कह देते हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। गिलानी साहब, 2 नान मेरे भी कह देना। वो तो मुल्तान बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, टीवी में से पकड़ा देना। उसको जाके कहो कि जुनैद साहब टीवी में से कह रहे हैं कि दही के साथ 4 नान कीमे वाले भी लाए और एक चरगा भी ले आए। चरगा तो मैंने नहीं कहा। टीवी ऑन है। ऑन है। चरगा रहने दो। सत्य वन्या कुर्बान वन्या। गिलानी साहब, आप क्या दही नान और चरगे की तरफ चले गए? मौजू की तरफ वापस आए और जरदारी साहब के बयान पर बात करें। देखे जुनैद भाई, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। क्यों पोजीशन में नहीं है? आप पीपल्स पार्टी के लीडर हैं।
دیکھیں اگر آپ نے پیپلز پارٹی کے لیڈر سے ہی پوچھنا ہے تو یہ جو آپ کے پاس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں رانا صاحب، ان سے پوچھ لیں، یہ بھی پیپلز پارٹی کے لیڈر رہ چکے ہیں۔ گیلانی صاحب میں تو پیپلز پارٹی میں اتنی دیر ہی رہا ہوں جتنی دیر تیز گام دینے رکتی ہے۔ گیلانی صاحب، رانا صاحب تو ماضی میں پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، اب تو وہ نون لیگ میں ہیں، اب آپ پیپلز پارٹی کے سینئر ترین لیڈرز میں سے ہیں۔ دیکھیں جنید صاحب، اگر آپ نے سینئر ترین لیڈر سے پوچھنا ہے تو پھر بھی آپ نے غلط کال ملا لی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں میں تو 2 دفعہ پیپلز پارٹی میں سے چھٹی پہ گیا ہوں، تو اگر آپ میری بیچ میں سے چھٹیاں نکال دیں تو میں اتنا ہی سینئر ترین رہ جاتا ہوں جتنا منظور وٹو ہیں، جن کے بیٹے نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی ہے۔ اس لیے آپ ان سے پوچھ لیں، بند کریں ٹی وی۔ گیلانی صاحب پلیز ایسے نہ کریں، جواب دیں۔ ٹی وی آن ہو گیا۔ جی ہو گیا ہے۔ دیکھیں جنید صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو منظور وٹو کی طرف فون ملانا چاہیے۔ کیوں؟ مجھے ان پہ بڑی تپ ہے۔ کیوں؟ اس کے بیٹے نے دیکھے یہ راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کے لیے کتنی جلدی قرارداد جمع کروا دی ہے، جبکہ میں نے اسے کئی دفعہ کہا ہے کہ بیٹا تم میری مقدمات ختم کروانے کے لیے قرارداد پیش کرو، تو آگے سے خود ہی لیڈیز آواز نکال کے کہہ دیتا ہے ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ۔ گیلانی صاحب بات کہاں لے گئے آپ؟ میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں آپ کا دھیان اس موضوع سے ہٹے گا، مجھے گٹکو کا سہارا لینا پڑے گا۔ گٹکو قربان ونیا سائیں، قربان ونیا۔ جلدی سے ذرا وہ سٹیپ دکھا دو۔ او سائیں ڈھول والا ستا پہ اٹھی ہوئے، اٹھ شاہ جی آدھے بار اٹھی۔ ناظرین یقین کیجئے کہ اس سٹیپ کی خوبصورتی جو ہے وہ پاؤں کی موومنٹ ہے، مگر چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر آپ پاؤں نہیں دیکھ سکتے، مگر بخدا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یہ جنید صاحب ذرا آپ نے ٹی وی والے سے کہیں کہ کیمرہ پاؤں پہ مارے۔ وہ تو آپ کا دہی لینے گیا ہوا ہے۔ گٹ کو جمپ مار کے ٹی وی سے باہر نکل جاؤ۔ نہیں بس کرو۔ ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رانا صاحب، آپ زرداری صاحب کے بیان پہ تو کچھ نہیں کہنا چاہ رہے، یہ جو 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے کوٹلی میں آزاد کشمیر میں اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کون ہے جی عمران خان صاحب؟ چکوال نون لیگ کے صدر ہیں جی۔ وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ رانا صاحب اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کیوں ہیں اس بندے نے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے یہ بندہ؟ ویسے میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، پتہ نہیں کس کی راتوں کی نیندیں انہوں نے حرام کی ہوئی ہیں، میں تو سویرے 11:30 بجے اٹھے جی۔ وہ بھی یقین کرو تسی اگر گلی چو جانجنا نہ لنگ دی تو میں سوتا رہنا۔ رانا صاحب نے تو جانجنا بھی نہیں سی اٹھنا، وہ تو لاڑے دے پیو نے پیسے دا چھٹا لایا تو رانا صاحب دی آنکھوں نہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ وزیر قانون صاحب 11:30 بجے سو کے اٹھتے ہیں۔ نہیں میں اکثر جلدی اٹھ جاتا ہوں، رات کو ہماری کوئی میٹنگ چلتی رہی۔ بہرحال جنید صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ اس لڑکے کی عمران خان صاحب کی، یہ اب قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ یہ ٹرین مس کر بیٹھے ہیں، یہ اب انشاءاللہ ہماری میٹرو اور ہماری اورنج ٹرین کے پیچھے پیچھے ہی رہیں گے۔ اس کو بیچارے رکشے پہ بیٹھ کے پکڑنے کی کوشش کریں گے مگر پکڑی نہیں جائیں گی۔ گیلانی صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ رانا صاحب میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس لیے انٹرپٹ نہیں کر رہا کہ آپ پھر غصے میں جگت کر دیتے نہیں ہو، اگر میرے ذہن چاہیتے ہو تو میں کروں گا۔ دیکھیں جنید صاحب، اگر یہ رانا صاحب نے اسی طرح کی گفتگو کرنی ہے تو پھر پلیز میرا ٹی وی بند کر دیں۔ آپ بار بار فاؤل کھیل رہے ہیں۔ فاؤل کس بات کا؟ آپ
آپ کون سا ادھر PSL کرا رہے ہیں؟ گیلانی صاحب یہ زرداری صاحب کے بیان کے بعد سیاست میں بھی PSL شروع ہو گئی ہے. اسی لیے آپ نے اسٹوڈیو میں سیاست کا کرس گیل بٹھایا ہوا ہے. گیلانی صاحب اب مجھے یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ کرس گیل والے سٹیپ بھی کر کے دکھاؤ. رانا صاحب معاف کرنا ہے اس سٹیپ سے کھبا دھتے ہوتا ہے. پاویں سجا ہوتے ہوئے پاویں کھبا ہوتے ہوئے میں کیڑی بیٹنگ کرنی ہے ڈیرن سیمی صاحب. رانا صاحب آپ ایک پارٹی لیڈر ہیں, اپنی پارٹی پوزیشن کی کچھ تو وضاحت کریں. دیکھیں جنید صاحب, اس بیان پہ وضاحت جو ہے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی والوں کو ہی پیش کرنی چاہیے, چونکہ یہ انہی کے لیڈر کا بیان ہے. رہی بات نون لیگ کی, تو ہم تو راحیل شریف کی خدمات کے بھی معترف ہیں. راحیل شریف صاحب نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے, اور یہ پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے بھائی ہیں. جنید صاحب یہ نون لیگ والے ہمیں بالکل اسی طرح کا بھائی سمجھتے ہیں جیسے وہ بچے جھولا لیتے ہوئے وہ جھولا گھمانے والے کو کہتے ہیں کہ بھائی بھائی زور دی. یہ کیا بات کی آپ نے؟ دیکھیں یہ جب سے FIA نے اور نیب والوں نے ہمیں جھولے پہ بٹھا کے چکر دینے شروع کیے ہیں, یہ مسلسل اندر کھاتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ پائی پائی زور دی. اچھا رانا صاحب, یہ عمومی تاثر ہے, عوام کے اندر بڑا گہرا تاثر ہے سیاستدانوں کے بارے میں کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, جب احتساب کا شکنجہ کسنے لگتا ہے کوئی تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تاثر غلط ہے, بالکل غلط ہے. دیکھیں جنید صاحب, ہمارا تو ہر پروجیکٹ, ہر کام جو ہے جو ہم عوام کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں, عوام کو سہولتیں مہیا کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ہمارا ہر کام اللہ کے فضل سے ٹرانسپیرنٹ ہے. ہاں اس طرح کا اگر تاثر پایا جاتا ہے یہ کھانے کھلانے والا, تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے آپ سے نان منگوائے. گیلانی صاحب دے جواب. دیکھیں جنید صاحب, شاہ صاحب وہ کیمیا والے نان تے دہی گھننا ہے. جنید صاحب خدا حافظ. رانا صاحب ٹی وی آن کر کے اپنے دو نام سے پڑھ لو. ٹی وی ہے یا کسے تندور دی ATM میں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. یار پا جنید, تم عییوں کے لیڈر ہو, کچھ تو خدا کے لیے شور مچاؤ, کوئی غوغا کرو, کوئی جلوس جلسہ نکالو. کیا کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ یہ عورتوں پر تشدد کرنے والے مردوں کے لیے قانون بنا دیا گیا, تو جو مردوں بیچاروں پہ عییوں پہ تشدد ہوتا ہے اس کے لیے کس نے قانون بنانا ہے؟ کون آگے لگے گا؟ بہت اچھے, شاباش. اور یار تم آگے ہو خدا کے لیے. مجھے تو لوگوں نے منہ سے ہی دیکھ کے کہنا کہ یار اتنا یالم سا خامد لگ رہا ہے, میں فیول لگے لگا. تمہارا تو لوگوں کو چلو علم بھی ہے کافی, اور کچھ نہیں تو تمہاری گلی والے سارے تو آگے لگیں گے نا تمہارے ساتھ کہ نہیں یار واقعی معلوم ہے. یقین کرو میرے لیے تو یہ ویژولائز کرنا ہی مشکل ہے کہ مرد کو بھی مار پڑ سکتی ہے. اس کے موڈے جو ہلتے نا, یہ ڈویاں کھا کھا کے ہی لگے. ویژولائز کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. جانے دو خدا کے واسطے, تمہیں تو پھینٹی چھڑاتے چھڑاتے بھی 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. وہ کانے سے بیچارے بڑے پرا آتے ہیں تو پھر تمہیں چھڑانا پڑتا ہے. جتنی پینٹی اس کو خود پڑتی ہے نا, میں تو اشرے شیر بھی نہیں ہوں. بڑے پرا تم لوگ تو پھر اوکاڑے اور لاہور کی سڑک کے درمیان ہی دونوں بھائی رہتے ہو. کبھی ادھر سے وہ دوڑ رہے ہیں, کبھی ادھر سے وہ دوڑ رہے ہیں. دیدی ان کو تو اتنی لمبی مار پڑتی ہے, یہ بیچ میں کہتے ہیں ناظرین وقفہ لیتے ہیں, مار کے درمیان ہی. واہ واہ واہ. خواتین کے اوپر تشدد واقعی بزدلی کی علامت ہے. بزدلی کی علامت ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں گھٹیا پن ہے یار, زنخواہ پن ہے. عورت کی بیچاری کے اوپر کس لیے تشدد؟ ایسے بندے کو صرف 2 دن گھر سے باہر نہیں رکھنا چاہیے, یہ سزا ہی نہیں ہونی چاہیے. اس کو کم از کم ہفتے کے لیے مری کمرہ لے کے دینا چاہیے. جاؤ ہماری جرا, کبھی سڑک ایسے جائے کبھی ایسے جائے, سمجھ آ جائے تمہیں. رہو ادھر جا کے پورا ہفتہ, تو
सुनो लगा के टेप रिकॉर्डर पे गाने, समझ आए तुम्हें फिर। मेरा ख्याल है आज तुमने घर वापस नहीं जाना है। सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है कि सजा ये अदा होनी चाहिए। जी कराची से खबर है, गटरों के ढक्कनों पर कायम अली शाह की तस्वीरें बनाने वाला आलमगीर कूड़े की ट्राली लेकर वजीर आला हाउस पहुंच गया जी, और पुलिस ने गंदगी फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया। कायम अली शाह साहब के घर के आगे क्यों चला गया? वो चीफ मिनिस्टर है या सेंट्री इंस्पेक्टर है? आलमगीर ने समझा होगा, फिर मुझे शाबाशी मिलेगी। गंदगी आखिर गंदगी होती है जीजी, उसको पकड़ा जाना चाहिए था। उसने अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसा किया। मगर गिरफ्तार तो वो कूड़ा फैलाने के चक्कर में हो गया। तो आजकल अवेयरनेस को गंदगी समझा जाता है ना। आज तो बिल्कुल ठीक है, फिर आजकल जो अवेयरनेस फैलाएगा वो तो फिर हुक्मरानों को यार ही लगेगा। बिल्कुल। चेयरमैन सेनेट रजा रबानी का कहना है कि स्याह बादल वफाक को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे जनाब आमल नजूमी बाबा चेयरमैन रजा रबानी साहब। और ये अय्यों को समझ नहीं आई आपके इस बयान की। देखो ना जरा, जैसे आमल नजूमी बाबा नहीं कहते स्याह बादल छाए हुए, तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ है अंधेरे छटने वाले। कल बकरा लेके पहुंच जाना बकर मंडी, मेरे पास आने मेरे आस्ताने पे। ये बात करके उसकी खाल उतार के बोटी जरा मैं छोटी खाता हूँ, गोश्त बना के तो फिर निकल जाना, अल्लाह रहमत कर देगा। रजा रबानी साहब तो बड़े मंजे हुए मेरा ख्याल है, सियासतदान समझे जाते हैं और हैं भी, बासूल भी है। हाँ बासूल भी हैं, मगर ये जिस तरह बाकी सारे आम सियासतदान लोगों को डरा रहे हैं, इनको नहीं चाहिए इस तरह आवाम को डराना। या तो खुल के बात करें, नहीं तो काले बादलों को लपेट के पर ही रहने दे। यार असल में रजा रब्बानी साहब काले नहीं बल्कि खाकी बादल कहना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड, गौरी यहाँ पे बनता है। ओह माय गॉड। अगली खबर सुन लें, मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता ये है। शहबाज शरीफ साहब ने फिर पढ़ दिया हो। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ ने इजलास में फिर शेर सुना दिया। शुक्र है शेर तो बदला शहबाज शरीफ साहब। नहीं यही पढ़ रहे हैं साथ साथ, 2-3 शेर हैं वो पहुंचाओगे चरखी की तरह सामने आ जाते हैं। असल में शहबाज शरीफ साहब की बात बिल्कुल ठीक है, वो कौम को जगाना चाहते हैं और आजकल की सूरत हाल के हवाले से वो बात करते हैं। लाहौर चूंकि ऑरेंज ट्रेन वालों ने सारा पुटा हुआ है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर दूर जाना है तो रात ही उठ पवो, 6 घंटे तो लाहौर क्रॉस करते हुए लग जाए। बिल्कुल सही है जीजी, जितनी देर में इस्लामाबाद पहुंचता था बंदा, अब ठोकर में उतनी देर में पहुंचता है। अरे ठीक है तुम्हारी बात, मगर तुम्हें इस्लामाबाद पहुंचते जरा ज्यादा देर लगती है। जो जो तुम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हो वो बेचारा पीछे को अगली खबर है, कीमतों में अचानक होशरुबा इजाफा करने वाली मेडिसिन कंपनियों के खिलाफ नैब ने ऑपरेशन तेज कर दिया। बहुत अच्छे। लो जी, अमान से अगर मुझे तो कोई गिला शिकवा था भी ना नैब से तो खत्म हो गया खबर सुन के। ये हासिल नैब का काम, ये जो मस्कीन गरीब बेचारे बीमार लोग मुफलिसी में मर रहे हैं ना, और ये लूटने वाले उनको लूटते जा रहे हैं, इनकी गर्दनों को पकड़ना चाहिए। नैब इनको कर दो गैप, और उतनी देर तक छोड़ना ना जब तक ये करे ना तौबा तैब। पिछले 1-1.5 माह के दौरान ये जो मिर्गी के मर्ज में इस्तेमाल होती है दवा, इसकी कीमत में दुगना इजाफा होता है। और यार हर दवाई बहुत महंगी हो गई हुई है। तुम यकीन करो, मेरा बड़ा ताया बेचारा गोडे के दर्दों की दवाई खाता था, उसने छोड़ दी हुई है। अब देसी इलाज कर करके बेचारा फावा हो गया। कभी जाए उसके घर तो उसके बच्चों ने उसको पंखे के साथ उल्टा लटकाया, कभी उसको बेचारों को टांगों बाजुओं से पकड़ के आंख के ऊपर सेक रहे, कभी उसके गोडों के ऊपर गुलकंद गरी काट के और लाचियां बांध रहे होते। अब मैंने कहा यार ताया ना होगा, मिठा पानी हो गया। ये क्या कर रहे हो? कहते हैं दवाई के लिए अब पैसे नहीं होते तो देसी टोटके बरते। एक दिन तो मैं उनके घर गया हूं तो ताया बेचारा अपने सेन में देसी कुकड़ के सामने खड़ा हो गया, उसकी तरह गर्दन ला रहा था। और मैंने कहा जी ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं यार गर्दन के मोहरे में दर्द थी, किसी बाबे ने बताया कि कुकड़ की तरह गर्दन ला। यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, आम तौर पर हमारे यहाँ होटल्स के खानों में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का किस कदर ख्याल रखा जाता है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के कटहरे में खड़े हुए एक दरमियाने दर्जे के होटल के मालिक से। वैसे खूब सिला दिया जुनैद साहब, खूब सिला दिया। उस बंदे को लाके कटहरे में खड़ा कर दिया जो आपके पौने पाकिस्तान की रोटी के बंदोबस्त करते हैं। अब देखे तो सही है हुजूर, हम लोग हैं जो बेचारे घर से लड़े हुए लोगों का भी पेट भरते हैं। हम लोग हैं जिनके घर में कुछ नहीं पका होता, उनके लिए भी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। परौने ज्यादा आ जाए फिर हमारी तरफ दौड़ते हैं लोग। कौन सा एहसान करते हो, पैसे लेते हो? वैसे आप प्रोग्राम मुफ्त करते हैं तो अपने काम के साथ इंसाफ करता हूँ। हाँ जी, तो सारे अपने काम के ही पैसे लेते हैं। हम भी अल्लाह के फजल से खाना देते हैं, रोटी खिलाते हैं, इसलिए पैसे देते हैं, को अल्लाह वास्ते नहीं लेते। और जरा ब्रेक लगाओ, तुम पे चार्जशीट पता क्या है? और जी चार्जशीट तो मैं इसको देख के समझ गया था कोई खतरनाक है। बताएं जनाब क्या कर बैठा हूँ मैं? कोई चोरी की सब्जी पका ली है या कोई डकैती का गोश्त बना बैठा हूँ? तुम पे सबसे पहला इल्जाम तो ये है कि तुम लोग हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का जरा बराबर भी ख्याल नहीं करते। वैसे ये बंदे तो कभी मेरे होटल पे आए ही नहीं है हिफ्ज़ाने वगैरह। जिन लोगों को ये अंदाजा ही नहीं है कि हिफ्ज़ान सेहत किस चिड़िया का नाम है, उन लोगों ने ख्याल क्या रखना है। और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का मतलब ये है कि गंद मारते हो खाना पकाने में। ओ खुदा का नाम ले जनाब, मेरे होटल में जैसी सफाई होती है ऐसी तो घरों में नहीं होती। वाह वाह, बड़ी सफाई, बड़ी सफाई। बाबू जी पतीले ਦਾ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਬੇਗ ਵਿੱਚ ਐ ਜੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ओए यार को काकल को हाथ मारो, लाल बेग बीच में किस लिए जाना है? वो तो सिर्फ हमें झाती मारने गया कि आज पक्का की। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਬੇਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਲਾਚੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਜੀ? वो गलत बात कर रहे हैं जनाब, लाल बेग मेरा को वाकफ ही नहीं, मेरा तो एक काशिफ बेग वाकफ है। ये लाल बेग तो हमें सरसरी सा आया है होटल में, चक्कर लगा के निकल गया। सारी बातें छोड़ो, एक सवाल का जवाब दो पूरी ईमानदारी के साथ। अपने होटल का खाना खुद खाते हो? वैसे यानी पका के बेचा ना आप ही खा जाओ। और बेचने के लिए जनाब मैं वहां पे बनाता हूँ, खुद खाने के लिए नहीं बनाता। ਬਾਬੂ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਧੋਦੇ। और बेवकूफ आदमी जब उधर से भेजते हैं किसान सब्जी तो उधर खाले में से धो के भेजते हैं। उन्होंने घड़ी घड़ी धो के उधर जायका ही खत्म कर लिए। तो कभी सफेदा पता प्रोग्राम नहीं वेखिया। वो कहती है ज्यादा दफा गोश्त धोने से या सब्जी धोने से उसका जायका खत्म हो जाता है। ज्यादा दफा कहती है ना, ये तो नहीं कहती कि एक दफा धोने से भी जायका खराब हो जाता है। एक दफा आपको बताया तो है, जिसने खेत से पुट के इधर ट्राली में डाल के भेजनी है वो खाले में से धो के भेजता है। भाई खाले में मिनरल वाटर होता है, उसमें कीड़े और डड्डू होते हैं। तो फिर उस किसान को ला के कटहरे में खड़ा करे ना, मुझे किस लिए कर दिए? तुम लोग अवाम की सेहत के साथ ये खेल सिर्फ इसलिए खेलने में कामयाब हो जाते हो कि जो मुकामी फूड अथॉरिटीज हैं और पुलिस, उनको तुम रिश्वत देते हो और कानून की आंखों में धूल झोंकते हो। भाजी ऐसी पैसे दे के नहीं बचते, ऐसी कारकर्दगी दिखा के बचते हैं। अल्लाह के फजल से सफाई रखते हैं, बेहतरीन खाना पकाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, किस लिए पकड़ेंगे हमें? ये 100 बहाने हैं तुम लोगों के पास कानून की आंखों में धूल झोंकने के। कौन सी धूल? ये धूल का जिक्र हुआ है, आपने बुरा तो नहीं मनाया? इनसे पूछे चौधरी साहब से, रोज आते हैं मेरे होटल पे खाना खाने के लिए, पूछे इनसे। यही तो मसला है। यार बोलते क्यों नहीं? रोजाना तो मैं मुफ्त नान चने खिलाता हूँ। चनों में अंडा डाल दो। तो यार तुम जिस वक्त आते हो उस वक्त अंडे वैसे ही खत्म हो जाते हैं। इधर ही रहोगे तुम, कहीं नहीं जा सकते। एक अंडे की वजह तो बेचता हूँ अंडे। बाबू जी जब मैं नया नया आया ना थाने में, उस वक्त इसमें से लश्कारे निकलते थे। अल्लाह जानता है उस वक्त भी इतना ही पुराना था, हमें कह रहा नया नया आया। बात करने तो कानूनी बात हो रही है। करें जी करें। तो मैं इसके होटल पे चेक करने गया हूँ इसको। मैंने कहा जी क्या पक रहा जी? कहते जी कर्नल के चावल पक रहे हैं। अच्छा। मैंने सलूट मारा, निकल गया। अच्छा। अगले दिन फिर कर्नल के चावल पक रहे हैं, मैंने फिर 3-4 दिन मैंने सलूट मारे। चौथे दिन मैंने पूछा कि वो कौन से कर्नल साहब हैं जो रोज चावल खाते हैं? और कश्मीरी कर्नल भी होते हैं, कश्मीरी कौन से कैप्टन ही रिटायर हो जाते हैं। देखा रंगबाजी कर रहा जी। बाबू जी जब मैंने पतीले का ढक्कन उठाया ना तो कहता कर्नल की बासमती पक रही है। हाँ तो इसमें कौन सी
बड़ी गलत बात है। कर्नल की बासमती पकाता हूँ अल्लाह के फजल से। इतना लंबा चावल किसी का होटल में नहीं पकता जितना लंबा मैं पकाता हूँ। यार लंबे चावल को गोली मारो। ये बताओ जो घी तुम अपने खानों में इस्तेमाल करते हो किस कदर बदबूदार थर्ड क्लास और पुराना घी इस्तेमाल करते हो। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਖਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। और साडे होटल ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਓ ਮਿਲਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਾਣੀ है। जुनेद भाई चाय के पत्ती की जान ये उस वक्त छोड़ते हैं जब पत्ती हाथ जोड़ के कहती है रब दा वास्ता मैनू डस्टबिन च सुट दे। शाबाश। अब भाई जी चाय तो मेरी ऐसी होती है कि कोई ट्रक ड्राइवर, रक्षा ड्राइवर, वैगन ड्राइवर घर से नहीं चाय पीता, मेरे होटल से पीता है। नाश्ता बेशक पूरा घर से कर के आ जाए, चाय उसने आके मेरे होटल से पीनी होती है। चाय की वजह से मेरा होटल चलता है। और मैंने कौन सा होटल के सामने 9 फुट ऊंचा बंदा खड़ा किया हुआ है। ਕਿਹੜਾ 9 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਇੰਜ ਬਣਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇ। तू किधर चले हैं? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तफ्तीश करना। ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। Oh my God, तुम पर सबसे संगीन इल्जाम ये है कि तुम हफ्ता हफ्ता बासी खाना लोगों को खिलाते हो जिससे धड़ाधड़ लोग बीमार हैं। वैसे जुनैद साहब इसी हुनर की वजह से तो मुझे मार्केट में उस्ताद कहते हैं। जितना मर्जी खाना बासी हो अल्लाह के फजल से ऐसा उसे तरोताजा कर देता हूँ, कभी बदबू नहीं आने दी। मेरा तो बल्कि ये कुलिया है कि खाना बासी हो ही नहीं सकता। देसी घी का तड़का लगा पेश करता हूँ। वही देसी घी जिसका जिक्र कर रहे थे अभी। ओ इन्हों की पता नहीं देसी घी होता है। देसी घी होते कोलों लंगे तो डब्बा मुंह उधर कर लेता। और चल जान दे दीक, इस दफा चनों में अंडा भी डाल दूंगा। रोटी सुरख करके दोगे? वो गैस नहीं अंडे ही होती, रोटी की तो सुरख कर दिया। इधर ही रहोगे तुम नहीं जा सकते नहीं। चलिए ये था आज का इस प्यार। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।